क्लैरिफाई करती है सारे कि सेंसर ने फिलहाल की घड़ी सानू सेंसर सर्टिफिकेट देने को ना कर जी सर सेंसर का सर्टिफिकेट हंसला जट ਨੂੰ सेंसर बोर्ड ने नहीं दिता। उन्होंने 4.2 से क्वेश्चन रेज किए हैं। उन्होंने कहा कि इदा का कट बना के लेके आओ या इदा का करो, जो ਅਸੀਂ कोशिश कर रहे हैं, पर फॉर द टाइमिंग सानू ऐ लग रहा है कि एक तरीक ਨੂੰ दूसरा जट नहीं। मैं थोड़ा तारुफ करा देना जो मंच पे बैठे ने दीपक गुप्ता जी ने, दो प्रोड्यूसर ने इस फिल्म के। फ्राइडे राशिदा की फिल्म है, रूपाली गुप्ता भी प्रोड्यूसर ने। इन्होंने बड़ा मीनिंगफुल सिनेमा दिता है पंजाब में। जो तुम याद होवे 15 अगस्त कदों आऊगा, कूड़ा पैड़ा, कि हुई रिसेंटली इन्होंने एजुकेशन के एक अंदोलन के किसानी अंदोलन की एक छोटी फिल्म बनाई सी, की नाम से जी जंग जीतांगे जरूर, जिन्होंने सारे ने बहुत परवाह करा देता है ना। इट वाज स्मॉल फिल्म बट वो होते सी है। ये भाना सिद्धू ने सारे मतलब तारुफ दे वो नहीं बता दी ये फिल्म च एक बहुत अहम किरदार भी निभा रहे हैं ते रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिल्म भाजी दलशेर सिंह जी टू मेकर जेडे फिल्म के निर्देशक ने, है ना। टू मेकर सारे जानते हैं ते ये भाजी मैं लगदा मुस्काबाजी नु बॉडी जानता है ते मैं ब्रीफ करता है ਤੁਹਾਨੂੰ जो ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है पूछना चाहूंगा पूछ सकते हैं। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ? हाले तक मैंने सुना शो कॉस्ट नोटिस इशू कर दी होती है सेंसर बोर्ड, और सरप्राइजिंगली सानू इशू नहीं हुआ। ये मूसा जट जो मूवी बनाई है वो किस लिए बनाई, इसका मेन मकसद क्या है? ये किसान की लाइफ पे धारण। ठीक है, ये कितना दिन बनाने में लगा, इसको कितना खर्चा है इस पे? ये कुछ 40-45 दिन का शूट था। बनाने में तो 3 महीने लगते हैं, प्री प्रोडक्शन भी पहले होती है, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन होती है, शूटिंग होती है ना। ये 6 महीने का प्रोसेस होता है हर फिल्म में। सेंसर बोर्ड ने अभी इसको बैन किया है या फर्दर? असली ये वर्ड बिल्कुल यूज नहीं कर रहे, बैन नहीं किया है। सेंसर बोर्ड का एक प्रोसेस है। ठीक है, सेंसर बोर्ड फिल्म देखता है, उनका ऑफिशियल फिल्म देखता है, उनकी जूरी होती है। जूरी फिर कुछ क्वेश्चन रेज करती है कि आ चीज़ां सानू ठीक नहीं लग रही है, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ व्यू पॉइंट ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। कहीं ऐसा सिर्फ तो ਤੁਹਾਡੀ नहीं ਆਵਾਜ਼ रहेगी, नेशनल मीडिया की आवाज है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसानों पे बनी है इस वजह से इसको रोका जाए? किसान ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ओके, है ना। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ, ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, है ना। तो वो लग रहा होना उन्होंने भी अंदोलन देख के फिल्म की थी। सिर्फ गल है कि किसानी संघर्ष से फिल्म है, किसान जिधर पैदा होता है उधर संघर्ष शुरू हो जाता होता है ना। तो मैं कहा इस अंदोलन नाल वो जुड़गी, कोई भी फिल्म किसान से जुड़ेगी, वो आपके आप किसान नाल जुड़ जूगी, वो चाहे रशिया कोई बनावे वो भी जुड़ जूगी। टू मेकर की कोई फिल्म आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कोई फिल्म होगी ना, एक शूटर कोई फिल्म की फिल्मोग्राफी में तो बहुत छोटी है। एक फिल्म नहीं हुई ना कि शूटर पहला ऑब्वियस रीजन है, वो भी मैं लगता है नहीं ये एंटायरली डिफरेंट कंटेक्स्ट की चीज है। इतना सरकार के खिलाफ कुछ नहीं, ਅਸੀਂ किसान की जिंदगी बारे गल की है ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। एक्चुअली बेसिकली जो फिल्म है ना वो एक बच्चा है, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ स्पीकर ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੱਸਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ऑफेंसिव नहीं है। सिर्फ बिकॉज इस करके कि एक आंदोलन चल रहा है तो कितना कितने एक परसेप्शन बन गई है कि हो सकता है कि ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਣ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ affiliate authority junior have you appealed against your decision or is it जी
ਲਾਈਨ ਸਰ ਐਪਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ। ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਕੱਟ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਕੱਟ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। Once we get the cuts from the sensor, then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਰਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। No, it is not the right time because the film has not been released yet. Film जब तक release नहीं होती, because we are releasing it overseas. Film overseas release हो रही है 1 तरीक ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ obvious ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਇਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ that ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मीडिया के थ्रू आप सेंसर बोर्ड को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, सेंसर बोर्ड को तो मैसेज तो सिर्फ यही है जी कि जब एक बिना कट तो फिल्म पास यूए लिखता, जब ਤੁਸੀਂ यूए लिखता ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ यूए ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਜਦ ਮੂਵੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਸੁਣਨ ਸਾਰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ 100% ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਪਈ 2 ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਮੂਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਜਾਓਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ, ਬੜਾ ਮਿਸਨੋਮਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿੰਮ ਹੇਠਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰੌਂਠੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਬੜਾ ਦੀ ਚਟਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ 5 ਸਟਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਬੇ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਰਾਹਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਐਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਤਲੇ ਬੇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੌਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਐਡੇ ਔਖੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਫਿਲਮ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਵਾਕਈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੀਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਨਾ ਬੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਡੀਅנס ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਕੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ? नहीं, सेंसर मतलब वो जो वो का इशू का सब पता ही लग गया। हमारी तरफ से एप्लीकेशन तैयार की है, आज क्लियर है स्विंग जो है ये साडी ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਡਰॉ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कहीं इसलिए फिल्मों को रोक तो नहीं दिया गया कि आपने किसानों पे भी पहले मूवी बनाई थी तो वो काफी पॉपुलर रही, काफी लोगों ने देखा, तो इनको ये तो नहीं लग रहा कि ये किसानी आंदोलन के साथ जुड़ के ऐसा काम कर रहे हैं? नहीं, वो वाली बात तो हमने अभी तक इसलिए नहीं की है। अगर आज हमारी फिल्म 1 तारीख को रिलीज हो जाती है तो ये फिल्म हमने बनाई है
उनको भी पता बिकॉज दैट वाज नॉट सेंसर्ड, उसको सेंसर नहीं करवाया था, उसको सिर्फ यूट्यूब पे डाला था। अगर वो चीज 1 तारीख को फिल्म रिलीज हो जाती है तो आप लोगों को पता भी नहीं करना था कि हमने वो फिल्म बनाई। नो डाउट कि हमने उसको अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था, वो बहुत प्यार मिला उस फिल्म को, तो हमने उसको इसलिए नहीं कहा कि किसी भी स्टेज पे कि हमने बचाना है कि हम कोई ऐसी फिल्में और बनाएंगे। सेंसर बोर्ड का उस फिल्म से कोई लेना देना नहीं। सेकेंडली वहाँ पे कंप्लेंट है और उस कंप्लेंट के प्रॉब्लम में ये सारे इश्यूज हो रहे हैं। तो कुछ कलाकार हैं जो नहीं चाहते कि सिद्धू मूसेवाला एज ए स्टार आए। उनके तो वजह से जे मनु पता होगा ना उनको बोलना था मैं तो कल पर आ रहा हूं जे मैं 15 लाख का तो बना दूंगा, जे मैं उड़ाड़ा वर्गी फिल्म बना दूंगा, जब जितना मैं जरूर बना दूंगा तो मैं बाकी कोई चीज नहीं करता। उनको नहीं पता उस बारे, उन्होंने मतलब नॉर्मल गल की जैसे कंप्लेंट, तो मैं उन्होंने कहा मैं की कंप्लेंट लिखी और कहते चेक करो कि किसान के उत्ते व्यवहार आ रही है। हो सकता है कि जो ही होवे पर असली में जब अपना व्यू दसिया उन्होंने कहा कि इधर ਵਿੱਚ पूरे सब जोर कर पाया ठीक है कर लेंगे। फिल्म में भी आपके कॉम्पिटिटर बहुत होते हैं, वीडियो में भी, फिल्म लाइन में भी, तो क्या आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो इस फिल्म को रोकना चाहते हैं? 100% राइट है बिकॉज सी ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਲੋ ਦ ਬੈਲਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਡੇਟ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਇਸ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਡੇਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਓਰੀਜਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਪੰਜ ਚੱਕੇ ਦੇ ਕੋਰਨਰ ਨੇ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏ, 2 ਗਾਣੇ ਜੀਓ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। पास कर दो। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਣ ਜੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, उसके बाद वो पढ़ाता है खेत देगा खेती सिखाता है, उस तो बाद ही पता लगेगा वो प्रॉब्लम जी कहते किसान दी। असं जब फर्स्ट डे फिल्म लेके गए सिद्धू को कोई हो तो सिद्धू ने वो फिल्म सारी मां कही क्योंकि वो दिलों ऐसा आदमी है कि ना वो मांगी नहीं करती, बट सानू 2 घंटे बाद वो बंदे का फोन आ गया कि मैं फिल्म करनी है अपने एरिए की ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਾਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਓਕੇ ਗਈ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ was there ਐਂਡ ਭਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਟੇਕ ਔਨ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਫਰਮ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਸਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। एक सिंपल एक मुंडे की बच्चे की स्टोरी है जो बड़ा होंगे उन्होंने समझ आता है कि मेरे इस एरिया के आह प्रॉब्लम चल रही है और वो अपने लोगों वास्ते खड़ा होता है, एज सिंपल एज दैट। मालवे की चक्कर में पहले साइड मालवे की असल कहानी है तो साडे पिंडां दी असल कहानी है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮੂਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ
ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਚਿਪੜਾ ਦੀ ਚਟਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਵਾਈਵ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। थैंक यू। थोड़ी लेट आए थे सरदार प्राण ने फिल्म के रिव्यू में तो सारे जानते हो बहुत ही बढ़िया सिंगर भी ने बहुत टैलेंटेड और बहुत अपकमिंग एक्ट्रेस ने बहुत ही बढ़िया किरदार निभाया इन्होंने फिल्म में है ना। पता है कि राज बराड़ जी ठीक है ना सारे रिस्पेक्टेड सिंगर सरदार सच कर दी हम तक बहुत सपोर्ट बहुत से आदमी आए थोड़ी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है मेरी फिल्म आ गई बट आई होप कि थोड़ा फिल्म पसंद आएगी मेरा किरदार मेरा काम पसंद आएगी बिल्कुल आएगी। इसमें किरदार क्या नाम है आपका? लेके आओ किरदार क्या? मैं मेन लीड कैरेक्टर हूँ, रानी नाम है मेरे कैरेक्टर। जिमें सारे ने डिस्कशन करी दसी आ क्योंकि हजे बड़े मेन रीजन तो सानू भी नहीं पता लगे भी कारण की आ पर जिहड़ी इस फिल्म बारे मैं एक गल जरूर कहना चाहुंदा लोकां नूं ये बहुत बड़ा वहम सीगा जां खास करके सरकारां नूं ते जां ऑब्जेक्शन करन वालियां नूं कि इस फिल्म दा अंदोलन तो बाद बनना जां अंदोलन है। मेरे याद आ जदों साडी फिल्म दी शूटिंग चलदी सी उस तरीक नूं 26 तरीक नूं मैं उस टाइम शूट कर रहे सी ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਝਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਜੋ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਇਹ ਫਿਲਮ। ਬਸ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੀਜਨਲ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੱਗੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਰ ਕੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇ ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਗੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਪਾਉਣਗੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਫਿਲਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਕੱਟ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਨੇ ਦੇ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ
ਬਟ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਬਰੋਡ ਜਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਦਆਊਟ ਕੱਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ OTT ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਹੁਣ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ OTT ਵੀ ਬੈਨ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਜੇ OTT ਤੇ ਆਲਟ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਆਡੀਅנס ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ US ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ US ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਮਝ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਨੇਮੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ? 101% ਹੋਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਆਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਮੇਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਉਹ ਮੇਲ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਛ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ। ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰ ਜੇ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।